वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 155 154 वाक्य काले वाँची गया एम हतुं विनय ने आराधी रहूं विनयनी आराधना करूं एटले मान कषाय ने घटाड़ू अने विनय नम्रता ए केळवुं। हवे आ 155 वाक्य में कहे छे माया विनयनो त्याग करूं विनय करीने माया राखूं एटले अंदर में माया राखवी अने उपरथी विनय देखाड़वो आवा माया विनयनो त्याग करूं। अंदर में बीजू अने उपरथी विनय देखाड़े एटले विनय करीने पण पोतानुं कार्य सिद्ध करवुं छे एवी ज्यां माया छे माया सहित विनयनो कृपाले के त्याग करो। एना पर विनय रत्ननु दृष्टांत विनय रत्न जे मुनिनु नाम विनय रत्न पड़ी गयो एटलो बधो विनय करतो पण अंदर में एने बीजाने मारवानो भाव हतो एटले चंड प्रद्योत राजा ना ए राजाए पोताना नौकर ने एम कह्युं के उदय राजा ने मारवो छे एमने वच्चे कई वेर हशे तो नौकर ने एम कह्युं चंड प्रद्योते के उदयन राजा ने मारवो छे मारे ते होशियार कहेवाय जेने मारवो छे ते उदय राजा धर्मात्मा हता मारवाने एना नौकर ने चंड प्रद्योतना नौकर ने लाग मळ्यो नहीं एटले राजा के छे साधु ने मान आपे छे धर्मात्मा छे तेथी साधु ने मान आपे एम जाणीने मारनार राजाना नौकरे पण साधु वेश लीधो 12 वर्ष सुधी साधुपणुं पाड्युं अने विनय रत्न साधु तरीके प्रख्यात थयो। विनय रत्न केटलो बधो विनय करे ए रीते बधानो विनय करे पण अंतरमां भाव शुं छे कि मारे उदयन राजा ने मारवो छे एना माटे साधुपणुं लीधुं छे। बधानो विनय बहु करे आचार्य ने पण ते बहु प्रिय थई पड्यो। हवे जे राजा ने मारवो छे ते गाममां ते आचार्य अने आ साधु विनय रत्न आवी चढ़्या। ते दिवसे राजा ने 14नो उपास हतो उदयन राजा ने एटले धर्म ध्यान में रात्रि गाळवा माटे आचार्य ने राजाए आमंत्रण आप्युं। आचार्य विनय रत्न शिष्य ने साथे लईने त्यां गया। राजानी पौषधशाळा में गया एना महलनी पासे ज हती एटले मोडी रात सुधी बधा धर्म ध्यान करी पाछली राते बधा सूई गया। आचार्य आ विनय रत्न शिष्य अने उदयन राजा पाछली राते सूई गया। बधा ऊँघी गया पण विनय रत्न शिष्य ऊँघ्यो नहीं। तेणे तो आ खरो हवे अवसर लाग आव्यो छे जेना माटे मैं 12 वर्ष दीक्षा पाड़ी अने अंदर में तो माया छे। आवुं भयंकर पाप जेने करवुं छे मारवानुं ए 12 वर्ष सुधी मन में राख्यो एम जाणी ए 12 वर्षथी ओघामां संताड़ी राखेली छरी ए छरी वडे राजानुं रात्रे गळुं कापी ने नासी गयो। आचार्य नीचे लोहीनो रेलो आव्यो त्यारे आचार्य पण जाग्या। शिष्य ने दीठो नहीं त्यारे आचार्य ने लाग्युं कि आ बधा आ शिष्यना ज काम छे। हवे जैन शासननी अवहेलना थशे एम जाणी आचार्य पोते पण तेज छरीथी पोतानो पण आपघात कर्यो। लोकोए पछी जाण्युं कि आचार्य अने राजा ने कोई मारीने भागी गयो छे नहीं तो कि आ आचार्यनो शिष्य आवो हतो एटले आचार्यपणमां हशे भेगा ए अथवा एवी रीते कोई शंका पड़े जैन शासननी अवहेलना थाय एटले आचार्य पण आपघात कर्यो कि भाई आ बेने मारीने कोई नासी गयो। हवे मारनार एवा विनय रत्न पेला साधुए पोताना राजा चंड प्रद्योत पासे जईने कह्युं कि हूँ उदयन राजा ने मारी आव्यो। त्यारे राजाए पूछ्युं केवी रीते
તો કે હું સાધુ થઈને ગયો, કેમ કે ધર્માત્મા હતા એટલે બીજા પર ધર્માત્મા વિશ્વાસ કરી શકે, એટલે મેં સાધુ થઈને ગયો, દીક્ષા લીધી, 12 વર્ષ પાડી, છરી રાખતો અંદર, અને એમ કરીને રાત્રે પૌષશાળામાં હતો, મારી નાખ્યા એમને, મારીને આવી ગયો. ત્યારે ચંડ પ્રદેવ રાજા બહુ જ ગુસ્સે ભરાયા અને કહ્યું, અરે દુષ્ટ, ધર્મને બહાને આવા કામ, ધર્માત્મા બતાવીને અંદર આવો માયા કરે, જા મારા રાજ્યમાંથી નીકળી જા. એને રાજથી બહાર કાઢી મૂક્યો. તે અંતે મરીને નરકમાં ગયો. ધર્મ એવી વસ્તુ છે કે જેથી ભલભલા છેતરાઈ જાય. અભયકુમાર જેવો બુદ્ધિશાળી પણ એક વેશ્યાના ભક્તિભાવના ઢોંગથી છેતરાઈ ગયો હતો. અભયકુમાર કેટલા બુદ્ધિશાળી હતા, છતાં પણ એક વેશ્યાના ધર્મ ભાવનાથી, એના ઢોંગથી છેતરાઈ ગયા. તે દ્રષ્ટાંત આ રીતે છે. આ જ ચંડ પ્રદ્યોત રાજા જેની આપણે હમણાં વાત કરી, એને ઉદયન રાજાને મારવાનું કરેલું, એના નોકરને કહેલું, એ જ ચંડ પ્રદ્યોત રાજા બીજા 14 રાજાઓ સાથે સંધિ કરી અને શ્રેણિક મહારાજાની મોટી નગરી રાજગૃહ, એ રાજગૃહ નગરીને જીતવા ઉજ્જૈનીથી આવી રહ્યા છે. 14 રાજાઓ એક સાથે, બધી સેના. તે વાતની શ્રેણિક રાજાને ખબર પડી. તેથી મંત્રી, પ્રધાનમંત્રી અભયકુમાર છે, એટલે શ્રેણિક રાજા પોતાનો પુત્ર પણ છે, એટલે શ્રેણિક રાજા પિતા છે, પુત્ર અભયકુમારને એમ કહ્યું કે આપણે હવે આ ચંડ પ્રદ્યોતને જીતી શકીશું નહીં, કેમ કે 14 જણા ભેગા મળીને આવે છે. તેથી હવે એમનું બહુ બળ છે, તો હવે શું ઉપાય કરવો? ત્યારે અભયકુમાર કહે, આપણે લડાઈ કરી શકીએ એમ નથી, તો હવે તેના ભેદનો ઉપાય લેવો યોગી છે. સામ દામ દંડને ભેદ, હવે ભેદથી કામ લેવું. 2 રાજાઓ વચ્ચે ફૂટ પડાવવી, એ પ્રમાણે વિચારી ને સોનાના ઘડા ભરી જ્યાં શત્રુ રાજાઓનો ઉતારો હતો ત્યાં માણસો પાસે દટાવી દીધા. જ્યાં શત્રુ રાજાઓ ઉતરેલા છે ત્યાં ખાડા ખોદીને આ સોનાના ઘડાઓ ત્યાં મુકાવી દીધા. પછી અભયકુમારે ચંડ પ્રદ્યોત રાજાને એક માણસ મોકલીને એવું કહેવડાવ્યું કે શિવા દેવી મારા માસી થાય છે, તેથી અંદરની વાત તમને જણાવું છું કે મારા પિતા શ્રેણિક રાજાએ તમારી સાથે આવેલા રાજાઓને સોનાના ઘડા આપી પોતાને વશ કર્યા છે કે શિવા દેવી તમારી માતા એ તો મારી માસી થાય. એટલે હું તમને અંદર ખાને ચેતાવું છું કે શ્રેણિક રાજાએ તમારા જે બીજા સાથે રાજાઓ છે એમને આ સોનાના ઘડા આપીને વશ કરી લીધા છે. તે ઘડાઓ તેમનો ઉતારો જ્યાં છે ત્યાં દાટેલા છે, તેની ખાતરી કરવી હોય તો જોઈ લેજો. તેઓ તમને પકડાવી, આ તમારી સાથે બીજા રાજાઓ છે, તમને પકડાવી શ્રેણિકને સોંપી દેશે. એ વાત સાંભળીને ચંડ પ્રદ્યોતે ત્યાં ખોદાવી જોયું તો ઘડાઓ મળ્યા, કેમ કે અભયકુમારે મુકાવેલા એટલે મળ્યા. એટલે તેથી તે તો ભાગી ગયો કે આ બધા મને પકડાવીને સૈનિકને સોંપે, એના પહેલાં જ ભાગી ગયો. તેને ભાગતો જોઈ બીજા રાજાઓ પણ ભાગી ગયા. ઉજ્જૈની પહોંચ્યા પછી બધા રાજાઓએ કહ્યું, કેમ એમ થયું? આપણે બધા ચઢાઈ કરીને ગયેલા અને આ બધું કેમ તમે ભાગી આવ્યા? ત્યારે ચંડ પ્રદ્યોતે બધી વાત કરી કે મને તો અભયકુમારે એમ કહેલું કે આ બધું સોનાના ઘડા આપીને તમે એ સૈનિકના થઈ ગયા છો, મને પકડાવીને તમારે સોંપવો હતો. તો કે આ સાવ ખોટી વાત છે, એવું છે જ નહીં. તે સાંભળી બધા રાજાએ કહ્યું, આપણે તો રાજગૃહ જીતવાની જ હતી, અમને કંઈ સોનાના ઘડા આપ્યા નથી, આ બધું કામ અભયકુમારનું છે. હવે અભયકુમારનું નામ આવ્યું, એણે બધું કર્યું. તે સાંભળી ચંડ પ્રદ્યોત રાજા એમ કહે કે આપણી સભામાંથી કોઈ અભયકુમારને લાવી શકે એમ છે? અહીંયા કોઈ ઊભું થયું નહીં. એક વેશ્યા ઊભી થઈને બોલી કે હું લઈ આવીશ અભયકુમારને અહીંયા.
રાજાએ તેને શાબાશી આપી વિદાય કરી. પછી 3 વેશ્યાઓએ શાવિકાનો વેશ ધારણ કરી થોડી ધાર્મિક ક્રિયાઓ શીખી લઈ રાજગીરી નગરમાં આવી. પછી મંદિરમાં જઈ ભગવાનની આગળ બહુ ભાવ ભક્તિપૂર્વક 3 વેશ્યાઓ જે એકદમ શ્વેત કપડામાં જાણે સાધ્વીઓ એમ શાવિકા છે એમ ખૂબ ભક્તિભાવ બતાવ્યો. અભયકુમારે પણ મંદિર દર્શન કરતા જોયું કે આ કોણ નવા આવ્યા, આવા સાધર્મિક બહેનો. એટલે એમના પ્રત્યે સાધર્મિક વાત્સલ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થવાથી તે અભયકુમારે ત્યાં આ બનાવટી શાવિકાઓને પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવો છો? ત્યારે તેમણે કહ્યું, વેશ્યાઓએ જે શાવિકા રૂપે છે અમે તો યાત્રા કરતા કરતા અવંતીથી અહીંયા આવ્યા છે, ઉજ્જૈનીથી અહીંયા આવ્યા છે યાત્રા કરતા. ત્યારે અભયકુમાર કહે, આજે અમારે ત્યાં ભોજન કરવાનું રાખીએ. જાણે શાવિકા પરદેશથી આવ્યા યાત્રાળુઓ તો કે આજે આપણે ત્યાં ભોજન કરવાનું રાખીએ. ત્યારે તેઓ કહે, ના, આજે તો અમારે ઉપવાસ છે. વેશ્યાઓ શાવિકાના રૂપે વળી વધારે વિશ્વાસ પેદા કરવા આજે તો અમારે ઉપવાસ છે. ત્યારે અભયકુમારે કહ્યું, કંઈ નહીં, કાલે પારણું અમારે ત્યાં કરજો. પછી બીજે દિવસે અભયકુમારને ત્યાં ભોજન કર્યું. થોડો દિવસ વીત્યા પછી તેણે અભયકુમારને એમ કહ્યું, તમે હવે આવતીકાલે અમારે ત્યાં ભોજન રાખો. આજે અમે જમ્યા, કાલે તમે અમારે ત્યાં જમો. બહુ આગ્રહ કરવાથી અભયકુમાર તેમને ત્યાં જમવા ગયા. ત્યાં જમાડ્યા પછી ચંદ્રહાસ નામનો દારૂ પીવડાવી દીધો. તેથી ત્યાં જ અભયકુમારને ઊંઘ આવવા લાગી અને સૂઈ ગયા. ત્યારે તે વેશ્યા શાવિકોએ એક રથમાં નાખી અભયકુમારને તરત જ અવંતી રવાના કરી દીધા. ત્યાં જઈ રાજાને સુપ્રત કર્યા. અભયકુમાર વિચારવા લાગ્યો કે હું અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયો. તો કે ઓહો, આ બનાવટી આ શ્રાવિકાઓએ છેતરીને મને અહીંયા લાવ્યા છે. પછી તો એણે પણ એવો નિર્ણય કર્યો કે હવે તો હું આ ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજા, હવે તો હું ધોળે દિવસે અહીંથી તમને લઈ જઈશ, ધોળે દાડે તમને અહીંયાથી પકડીને લઈ જઈશ, રાત્રેની દિવસે જ બધાની વચ્ચેથી. પછી ત્યાં અભયકુમારને બહુ સારી રીતે રાખ્યો. ચંદ્રપ્રદ્યોતના અનેક કામો કરવાથી રાજાએ તેને વરદાનો આપ્યા. ત્યારે અભયકુમારે રાજા પાસે જ તે વરદાનો બધા રહેવા દીધા. રાજા કહે, રાજગૃહ જવા સિવાય વરદાન માંગજે. એક રાજગૃહ જવાનું કહીશ તો હું રજા નહીં આપું, બાકી બીજું ગમે તે વરદાન માંગજે. 4 વરદાનો સારા કામ કરવાથી ભેગા થયેલા. એટલે અભયકુમારે તે હવે માંગ્યા 4 વરદાન. એવા માંગ્યા કે રાજા આપી જ ન શકે. એટલે રાજા કહે, એ વરદાન હું આપી શકું એમ નથી, માટે તું ખુશીથી ભલે રાજગીરી નગરે જા. તારા વરદાન હું નહીં આપી શકું, તું ખુશીથી રાજગીરી નગરે જા. પછી અભયકુમારે જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું ધોળે દિવસે ચંદ્રપ્રદ્યોતને લાવીશ, એના માટે બુદ્ધિશાળી બહુ. હવે એને એવો એક ઉપાય શોધ્યો કે તે માટે એક દિવસ અભયકુમાર શેઠનો વેશ લઈ 2 વેશ્યાઓ સાથે અવંતી નગરીએ ગયો. હવે પાછો ત્યાંથી આવે ચંદ્રપ્રદ્યોતને ધોળે દાડે લઈ જવા. 2 વેશ્યાઓને સાથે લઈને આવ્યો, પોતે શેઠનો વેશ પહેરી. હવે ત્યાં રસ્તે જતી આ વેશ્યાઓને જોઈ ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજા તેના પર મોહ પામ્યો. તેથી તે રાજા તે વેશ્યાઓને વશ કરવા માટે દાસીને વારંવાર મોકલે છે. હવે અભયકુમારને થયું કે આના પર મોહિત તો થઈ ગયો છે. ત્યાં સુધી એણે શું કર્યું, અભયકુમારે એક ચંદ્રપ્રદ્યોત નામના એક માણસને તૈયાર કર્યો કે ભાઈ જેનું નામ ચંદ્રપ્રદ્યોત. હવે એને એ માણસને જાણે ગાંડો થયો હોય એવો તૈયાર કર્યો. તેને રોજ રસ્તે લઈ જાય છે,
4 જણા પકડી અને પેલા માણસને લઈ જાય જાણે ગાંડો એમ, અને પેલો બૂમો પાડે કે હું ચંડ પ્રદ્યોત રાજા છું, હું ચંડ પ્રદ્યોત રાજા છું, મને આ લોકો લઈ જાય છે. પણ માણસોએ જાણ્યું કે આ થોડું ચંડ, આ તો ગાંડો માણસ છે, ગાંડો માણસ છે, પણ ખાલી બોલ બોલ કરે કે ચંડ પ્રદ્યોત હું તો છું. એમ કરતા 4-6 દિવસ એમ કર્યું, ત્યાં સુધી પેલો વેશ્યાને રાજાવશ થઈ ગયો. એમ કરતા એક દિવસે ચંડ પ્રદ્યોત રાજા તે સ્ત્રીઓ પાસે આવ્યો, ત્યારે શેઠના વેશે રહેલો અભયકુમાર ચંડ પ્રદ્યોત રાજાને હવે બજારમાંથી પકડીને લઈ જાય છે. ત્યારે તે બૂમો પાડે છે કે હું તમારો રાજા ચંડ પ્રદ્યોત છું. પણ એને બધાએ ગાંડો જાણી કોઈ સાંભળ્યું નહીં. એ તો રોજે અહીંયાથી પકડીને જાય છે, તો ગાંડો માણસ. એમ કરીને ધોળે દાડે એ રાજાને અભયકુમારે પકડીને લઈ ગયો. એને કે મને આવી રીતે ધર્મના નામે ઠગીને વેશ્યાઓ સાથે અહીંયા ઉપાડી લાવ્યો, હું પણ એને હવે લઈ જાઉં છું. એમ કરતાં રાજગૃહ લઈ આવ્યો ચંડ પ્રદ્યોતને. ત્યાં ક્ષણિક રાજાએ આદર સત્કાર સહિત એને પાછો પોતાને ઘેર મોકલ્યો. એમ માયા વિને વડે કોઈને છેતરી પાપના પોટલા બાંધું નહીં. ધર્મના નામે માયાથી કોઈને છેતરી પાપના પોટલા બાંધું નહીં. એટલે કૃપાલદેવ કહે માયા વિનયનો ત્યાગ કરું, વિનય કરીને અંદરમાં પછી માયા કપટ રાખું, આવા માયા વિનયનો ત્યાગ કરું. હવે 156મું વાક્ય. અદત્તા દાન લવણી. અદત્તા દાન લવણી. અદત્તા એટલે આપ્યા વિના કોઈની વસ્તુ લવણી. ચોરીનું બીજું નામ અદત્તા દાન છે. અદત્ત પ્લસ આદાન એટલે અદત્તા દાન. અદત્ત એટલે કે આપેલું નહીં તે લેવું, તેનું નામ અદત્તા દાન. સાધુઓ તો સંપૂર્ણ રીતે આ વ્રત પાળે છે, એમનાથી કશું લેવાય નહીં. સાધુઓથી રસ્તામાં પડેલી વસ્તુ પણ ન લેવાય. કાંટો વાગેલો હોય અને સોય પડી હોય જમીન પર તો પણ કોઈ આપે નહીં, ત્યાં સુધી મુનિ લઈ શકે નહીં. એવી મુનિનો એવો આચાર છે. જેનો ત્યાગ કરી શકે નહીં એવી વસ્તુઓ શ્વાસોશ્વાસ લેવો કે નિરંતર કર્મ ગ્રહણ થઈ રહ્યા છે તે પણ અદત્તા દાન છે. પણ એની શક્તિની બહારની વાત છે કે શ્વાસોશ્વાસ પ્રતિ સેકન્ડે આવ્યા કરે, એના માટે કોઈ આપે તો લેવું એ બની શકે નહીં. કે કર્મ ગ્રહણ પ્રતિ સમયે થઈ રહ્યા છે તે પણ અદત્તા દાન છે, પણ એની શક્તિની બહાર છે. ખરું તો કર્મ પણ ન ગ્રહણ કરે તે સાચું અદત્તા દાન છે. કર્મ પણ ગ્રહણ કરવા નહીં, તેના અર્થે સંવરમાં રહેવા જ્ઞાની પુરુષોએ જણાવ્યું છે. સંવર એટલે આવતા કર્મને રોકવા. એમ અદત્તા દાન લવણી કોઈ દ્વારા વસ્તુ આપ્યા વિના લવણી. હવે 157મું વાક્ય. ક્લેશ કરું નહીં. આ સંસારમાં કોઈ પણ કારણે ક્લેશિત થવું નહીં. ક્લેશ કરું નહીં. ક્લેશ કરે તો કર્મ આવે, માટે ક્લેશ કરું નહીં. ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશ રહિત મન તે ભવપાર. મનમાં જો ક્લેશિત પરિણામ છે તો સંસાર જ વધારે છે. ક્લેશે વાસિત મન, જેનું મન ક્લેશથી વાસિત છે તેને સંસાર વધે. ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશ રહિત મન તે ભવપાર. જેના મનમાં કોઈ પણ કારણે ક્લેશ નથી, ભલે એને દુઃખ આપે તો પણ ક્લેશ ન કરે, તે ભવપાર. આ સંસાર રૂપી સમુદ્રથી પાર ઉતરી જાય. એટલે કૃપાલદેવે આ વાત પાન 379 ઉપર કહી વચનામૃતમાં. સર્વ પ્રકારે એટલે કોઈ પણ રીતે કે ક્લેશિત ન થવું.
સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને નિષ્ખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર દેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદવિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત ઉપાય નાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે. એટલે સર્વ પ્રકારે જ્ઞાની પુરુષના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભય રહેવું. જ્ઞાનીનું શરણ રાખવું, જ્ઞાની કહે તેમ વર્તવું અને નિર્ભય રહેવું. કોઈ ખોટું કામ જ્ઞાનીની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કરે તો ભય હોય, નહીં તો ભય શાનો. એના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને નિષ્ખેદપણાને, કોઈ ખેદ ન કરવો કોઈ પણ હિસાબે. કેમ કે અભય અદ્વેષ અખેદ આ તો આઠ દ્રષ્ટિઓમાં પહેલી દ્રષ્ટિના ગુણો છે. અભય એને કોઈ ભય નહીં રહે, અદ્વેષ કોઈ પ્રત્યે દ્વેષભાવ ન રાખે, અને અખેદ કોઈ સુખ દુઃખના કારણોમાં પણ એ ખેદ ન કરે. ત્યાર તો એ પહેલી દ્રષ્ટિમાં આવ્યો ગણાય. અભય અદ્વેષ અખેદ. સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને નિષ્ખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા કૃપાલ કે શ્રી તીર્થંકર દેવાએ કહી છે. અમે નથી કહેતા, ભગવાન તીર્થંકરોએ આ જ કહ્યું છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. સર્વ જ્ઞાની પુરુષોનો એક જ અભિપ્રાય. અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? તો કે કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. કોઈ પણ કારણે આત્માને ક્લેશિત નહીં કરવો, દુઃખી નહીં કરવો, નહીં તો કર્મ બંધ થાય છે. જે કાળે જે થવાનું છે તો થવાનું જ છે. નિયમા નહીં બનવાનું, નહીં બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય. કાંઈ ઔષધ ન પીજીએ જેથી ચિંતા જાય. એટલે ક્લેશિત પરિણામ કરીને આત્માને વિશેષ કર્મોથી ગાઢ ન કરવો, બળવાન ન બનાવો. એટલે કોઈ પણ કારણે ગમે તેવા સુખ દુઃખના પ્રસંગો આવે એ આપણા જ બાંધેલા કર્મોનું ફળ છે. માટે કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. ક્લેશ સાથી થાય અવિચાર અને અજ્ઞાન. વિચાર નથી એના પાછળ કે આ બધું મને જ દુઃખ કેમ આવ્યું, બીજાને કેમ ના આવ્યું. મારા બાંધેલા કર્મો છે, એમાં સામાનો કોઈ દોષ નથી. એમ અવિચાર અને અજ્ઞાન, ખબર નથી કે આ કર્મ કેવી રીતે આવે ને કેવી નિર્જરાવા. એમ અવિચાર ને અજ્ઞાન એ જ સર્વ ક્લેશનું, સર્વ મોહનું. આ મોહ થાય છે પરપદાર્થમાં, એ પ્રત્યે પણ કંઈ વિચાર નથી. વિચાર હોય તો વૈરાગ્ય આવ્યા વિના રહે નહીં. સર્વ ક્લેશનો મોહનું અને માઠી એટલે ખોટી ગતિનું કારણ પણ અવિચાર ને અજ્ઞાન છે. સદવિચાર અને આત્મજ્ઞાન એ તે આત્મગતિનું કારણ છે. સદવિચાર કરે સત્પુરુષના ઉપદેશ અનુસાર અને આત્મજ્ઞાન મેળવે તો એની આત્માની આત્મગતિ થાય. આત્માનું કલ્યાણ થાય, એવી ઊંચ ગતિ થાય. અને તેનો પ્રથમ સાક્ષાત ઉપાય શું? તો કે ક્લેશિત પરિણામ ન કરવા હોય તો એનો પ્રથમ સાક્ષાત ઉપાય શું? તો કે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી. એ જ જણાય છે. જ્ઞાની પુરુષોએ આ જગતનું સ્વરૂપ, આત્માનું સ્વરૂપ, કર્મ ધર્મ પુણ્ય પાપ આદિ જે નવતત્વો, નવ પદાર્થ કહ્યા, તેનો વિચાર કરવો તો વાત સમજાઈ જાય બધી. તો ક્લેશિત પરિણામ પછી ન થાય. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત ઉપાય જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે. માટે જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞાને વિચારી આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવી ક્લેશને નિર્મૂળ કરવું. જ્ઞાની પુરુષો જે કહે એ ઉપદેશને વિચારી પછી એ પ્રમાણે એમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તી આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવી ને હવે ક્લેશને નિર્મૂળ કરવું, જડ મૂળથી નષ્ટ કરવું. એટલે કૃપાલદેવી આ વાક્ય કહ્યું, જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. તો દુઃખ આવે તો કે હા એ પણ યોગ્ય છે,
એટલા કર્મ ઓછા થયા, સુખ આવે તો પુણ્યનો ઉદય છે એ પણ જવા આવે. એટલે દરેક વસ્તુને સવળું લે. સમ્યકદર્શીનું લક્ષણ શું? જે અવળાનું સવળું કરે. અવળું હોય તો એની સવળું જ લે. કોઈ મારે તો કે આટલી કર્મની બળવાન નિર્જરા થઈ, સારું થયું, એટલી દેણદારી ઓછી થઈ. પ્રાણ પણ લઈ લે તો કે મારા આત્માને તો હણી શકે જ નહીં, જોતો જ નથી. એમ ત્યાં સુધી મહાપુરુષો બધું એને સવળું જ લે છે. એટલે જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે. જે થાય સારું કે નરસું, જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. પરના દોષ જોવામાં ન આવે. પરના દોષ જોવામાં ન આવે. પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે. પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ જકાર એકમાત્ર, તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં. બીજી રીતે રહીએ તો શું થશે? કર્મ બંધન થશે, ક્લેશિત પરિણામ થશે, સંસાર વધશે. પણ ઉદ્યાધીન જે કર્મ પ્રમાણે આ સંસારમાં રહેવું પડે તો આવી રીતે રહેવું કે સર્વ આત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો. જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે. જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. તો એને દુઃખ શું? જે પ્રમાણે કર્મ પ્રમાણે થવાનું છે એ થશે. મનથી માની લે ભાઈ જે થવાનું એમ થશે, હવે શું કામ એના વિકલ્પો કરવા કે ભાઈ આ અમારે દુઃખ આવ્યું તો કે આવે જ નહીં, મેં જ બાંધે એટલે આવે, એમાં કોઈનો દોષ શું છે? હવે શાંતિ રાખું તો એ વાત પૂરી થઈ જાય. એમ જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. પરના દોષ જોવામાં ન આવે કે ફલાણો ક્રોધી છે કે માની છે કે કામી છે, એનું એ જાણે, મારે શું કરવું? એના ઉપરથી આપણે બોધપાઠ લેવો કે આવા બધા પરિણામથી જીવ દુઃખી થઈને આ ભવ પણ બગાડે, ભવ બગાડે. પરના દોષ જોવામાં ન આવે. પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટ પણ સહન કરવામાં આવે. પોતાને કોઈ અંશે ગુણ પ્રગટ્યો હોય કદાચ તો પણ સહન કરે, એને છકી ન જાય. તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં. આના ઉપર એક રાજા અને મંત્રીનું દૃષ્ટાંત છે. એટલે જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે એના ઉપર આ દૃષ્ટાંત છે. રાજા અને મંત્રીનું દૃષ્ટાંત. એકદા રાજાનો અંગૂઠો કપાઈ ગયો. રાજાનો અંગૂઠો કપાઈ ગયો ત્યારે મંત્રીથી એમ બોલાઈ ગયું કે જે થાય તે સારાને માટે. રાજા ક્રોધાયમાન થયો. અરે મારો તો અંગૂઠો કપાઈ ગયો અને તું કહે સારા માટે? નાખો એને જેલમાં. મારો અંગૂઠો કપાયો અને કે જે થાય સારાને માટે, નાખો એને જેલમાં એમ કહ્યું. ત્યારે ફરી રાજાનો હુકમ એવો છૂટ્યો કે તરત જ મંત્રી ફરી બોલી ઉઠ્યો, જે થાય તે સારાને માટે. એટલે કે એને જેલમાં નાખ્યો તોય કે જે થાય સારાને માટે. હવે મંત્રી જેલની હવા ખાય છે. દર વખતે મંત્રીની સાથે રાજા શિકારની શોધમાં ફરે છે. હવે આજે તો મંત્રીને તો જેલમાં નાખી દીધો. એટલે એકલો સૈન્યના થોડા માણસોને લઈ શિકાર માટે ગયો. થોડા દિવસ પછી રાજા જંગલની અટવીમાં ભૂલો પડી ગયો, એકલો થઈ ગયો સૈનિકોથી. અને ત્યાં લૂંટારાઓની પલ્લીના સરદારના હાથમાં આવી ગયો. ત્યાં દૂર જંગલમાં લૂંટારાઓની જે ગેંગ હતી એના હાથમાં આવી ગયો રાજા એકલો. તેને પુત્રની ઝંખના હતી એ પલ્લીના લૂંટારાઓને, પલ્લીના સરદારને. એટલે કે એક માણસને કોઈ 32 લક્ષનો માણસ લાવો ને યજ્ઞમાં તમે એને હોમો તો તમારે આ પુત્રની ઝંખના પૂરી થાય, એવી એ લોકોમાં એવી માન્યતા. એટલે રાજાને જોઈ યોગ્ય પાત્ર મળવાથી એ લૂંટારાઓનો સરદાર
એકદમ ખુશી થઈ ગયો, ખુશખુશાલ થયો કે હા આજે તો 32 લક્ષનો માણસ મળી ગયો, એટલે મારે પુત્રની ઈચ્છા પૂરી થશે એમ વિચારી અને હવે એને દેવી આગળ બલિદાન આપવાનું છે. રાજાનો ભોગ લેવાની બધી તૈયારી થઈ ગઈ. ત્યાં વિધિકારક પંડિતની નજર રાજાના કપાયેલા અંગૂઠા પર પડી અને તરત જ એણે જાહેર કર્યું કે આ માણસ અખંડ નથી, તેથી એ યજ્ઞમાં ચાલશે નહીં. આ માણસનો તો અંગૂઠો કપાયેલો છે, એટલે આ માણસ યજ્ઞમાં ચાલે નહીં. રાજા મનોમન આનંદ થયો, આનંદ પામ્યો રાજા, અને પોતાના મંત્રીનો ખૂબ આભાર માનવા લાગ્યો. તરત જ ત્યાંથી રવાના થઈ હવે જેલમાંથી મંત્રીને છોડાવવા માટે રાજ્ય તરફ ઘોડો દોડાવ્યો. ત્યાં આવી મંત્રીને મુક્ત કરી માફી માંગી અને પૂછ્યું કે પહેલી વખત તે કહ્યું કે જે થાય તે સારા માટે મારો અંગૂઠો કપાયો ત્યારે એ વાત તો મને હવે સમજાઈ ગઈ કે જેથી હું બચી ગયો, પણ તને જેલમાં નાખ્યો ત્યારે પણ તે સારા માટે કહ્યું તે સમજાયું નહીં. મારો અંગૂઠો કપાયો તે તો બોલ્યો, પણ તને જેલમાં નાખ્યો ત્યારે તું તો એમ કહે જે થાય સારાને માટે, એ વાત મને સમજાણી નહીં. ત્યારે મંત્રીએ તરત ખુલાસો આપ્યો કે મહારાજ, તમે મને જેલમાં જો ન નાખ્યો હોત તો આજે હું તમારી સાથે હોત ત્યાં જંગલમાં, અને તેથી યજ્ઞ કરતા પંડિત એ જ્યારે તમને છોડી મૂક્યા ખંડિત હોવાથી, પણ હું તો અક્ષત હતો ને, હું તો ખંડિત નહોતો, એટલે મને યજ્ઞમાં હોમી નાખત. માટે તમે મને જેલમાં નાખ્યો સારું થયું, નહીં તો મારો ભોગ લેવાઈ જાત. એટલે જે થાય તે સારાને માટે. એટલે કૃપાલદેવ પણ આપણને કહે કે સારું કે નરસું જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. એમ હોય તો કોઈ ક્લેશ છે જ નહીં મનમાં, મારા કર્મ પ્રમાણે થવાનું છે, જોયા કરવાનું છે, તેનો ઉપાય કરવો, પણ મનમાં ક્લેશિત થવાથી કંઈ ફળ આવતું નથી. એમ કોઈ પણ નિમિત્તે મનમાં ક્લેશ લાવવું નહીં, પણ જે થાય તે યોગ્ય જ માનો. એટલે કૃપાલદેવ કહે ક્લેશ કરવું નહીં. 57 કોઈ પણ રીતે ક્લેશિત પરિણામ ન કરવું. અહીંયા ક્લેશિત ભાવ થયા કે તરત જ કારમણ વર્ગણાઓ આત્માની સાથે ચોંટી જાય છે. માટે હંમેશા સત્પુરુષના વચનના બોધના આધારે આનંદમાં રહું અને જે થાય સુખ દુઃખ જોયા કરું, એનો ઉપાય કરું, પણ ક્લેશ મનમાં દુઃખી ન થાવ. હવે વાક્ય 158 દત્તા અનીતિ લવની. દત્તા એટલે દાન કોઈ આપે, પણ અનીતિથી લાવેલું આપે તો લવની. દત્તા અનીતિ લવની, અનીતિથી લાવેલું દાન આપે તો પણ લવની. 156 વાક્યમાં આવ્યું કે અદત્તા એટલે આપ્યા વગર લવની. પણ કોઈ કહે કે બીજો કોઈ અન્યાયથી કોઈને મારી ઝૂંટીને લાવે અને તમને દાનમાં આપે તો તમે લોકે નહીં. બીજો લાવે કોઈને મારી ઝૂડીને લઈ આવે અને તમને દાન તરીકે આપે તો તમે લોકે નહીં. તો કે તે અનીતિનું આણેલું હોવાથી લઉં નહીં. દાન તરીકે આપે તો પણ લઉં નહીં. વળી તે બીજાનું લાવીને આપે છે. તે વસ્તુનો સ્વામી દાન આપનારો નથી. જેની તે વસ્તુ છે તેને તો એ આપવી નથી, તે મારી જોડીને લાવી છે. જેમ કે શેઠના ઘરની કોઈ વસ્તુ હોય તેનો નોકર આપતો હોય અને શેઠને ન આપવું હોય તો મુનિ તે દાન લે નહીં. નોકર આપે પણ શેઠને નથી આપવું એટલે મુનિ લે નહીં. દાન લેવામાં અનીતિને પોષણ મળે એવું મુનિ કરે નહીં. લાંચ લઈને પણ કોઈ દાન કરે તે પણ મુનિ લે નહીં. એટલે કૃપાલદેવ વાક્ય લખ્યું નહીં દત્તા. દત્તા એટલે કોઈ દાન આપે પણ અનીતિથી આપે, અનીતિનું લાવેલું આપે તો એ લઉં નહીં.
દત્તા અનીતિ લઉં નહીં. હવે વાક્ય 159મું. દુઃખી કરીને ધન લઉં નહીં. કોઈ દુઃખી થાય અને મને પૈસા મળે, ધન મળે એવું લઉં નહીં. દુઃખી કરીને ધન લઉં નહીં. ધન એ 11મો પ્રાણ છે. 10 પ્રાણ ઉપરાંત 11મો પ્રાણ તે ધન છે. ધન જતાં ઘરના બધા દુઃખી થાય. જેનું આપણે ધન લઈ લઈએ એ બિચારાના ઘરના બધા દુઃખી થાય. તેથી અન્યાય માર્ગે કોઈનું ધન લઉં નહીં. લૂંટવાનું, ચોરવાનું, વિશ્વાસઘાત કરવાનું એ બધું આમાં આવી જાય છે. કોઈ લૂંટીને લાવે, ચોરીને લાવે, વિશ્વાસઘાત કરીને લાવે એ બધું જ બીજાને દુઃખ આપવા બરાબર જ છે. દુઃખ જ થાય એમાં. કોઈ આપણને આવી લૂંટી જાય, આપણને આનંદ થાય. ચોરો ચોરી કરીને લઈ જાય તો એ ઘરવાળા બધા દુઃખી જ થાય જેનું ગયું એ. અથવા વિશ્વાસઘાત કરીને લઈ લે તો પણ સામાન્ય દુઃખ જ ઉપજે છે. માટે આ બધા જ બીજાને પીડા પમાડવાના જ નિમિત્ત છે. માટે દુઃખી કરીને એવું ધન હું લઉં નહીં. ન્યાય નીતિ કે ઇનામ તરીકે કે દાન રૂપે કોઈ આપે તેમાં બીજાને દુઃખી કરીને લેવાનું ગણાય નહીં. કે ભાઈ પોતાનું ધન છે, કોઈએ ઇનામથી આપી દીધું અથવા દાનમાં આપ્યું અથવા આ ન્યાય નીતિથી કરેલું હોય તો એમાં કોઈ દુઃખી કરીને લેવા જેવું નથી. એ કોઈ એમાં બીજાને દુઃખી નથી કર્યા. પણ બીજા જેવો દુઃખી થાય એવું કંઈ પણ કરવું નહીં. એના પર એક કુમારપાળનું દૃષ્ટાંત છે. કુમારપાળ રાજા ઘણા દયાળુ છે, પણ એકવાર શું થયું, પોતે પૂર્વે પૃથ્વીમાં ફરતા એક પાપ કરેલું તે એમને યાદ આવ્યું. તે એવી રીતે બન્યું હતું કે એક વખતે રાજા દધી સ્થળીને માર્ગે જતો હતો. કુમારપાળ રાજા ત્યાં માર્ગમાં વૃક્ષની છાયામાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠા. કુમારપાળ રાજા કે ભાઈ આ છાયા સારી છે, એ ઝાડ નીચે બેઠા. તેવામાં જંગલમાં શું જોયું કે એક ઉંદર દરમાંથી સોના મોહર કાઢતો જોવામાં આવ્યો. સોના મોહરો સાચી એ દરમાંથી ઉંદર બહાર કાઢે છે. એટલે એમને તો કૌતૂહલ થયું કે આ શું છે. એટલે રાજાએ વિચાર્યું કે આ મૂષક એટલે ઉંદર કેટલી મુદ્રાઓ કાઢે છે તે જોઈએ. ક્ષણવારમાં તેને 21 મુદ્રા કાઢી, 21 મોહરો બહાર કાઢી. પછી તે બહાર કાઢી બધી, પછી એ મોહરો ઉપર એ નૃત્ય કરે, નાચે. આ પૂર્વના સંસ્કાર. જ્યાં આપણે ધન પ્રત્યેની મૂર્છા ઘણું ભેગું કરીને મરી ગયા હોઈએ તો જ્યાં કોઈનું ધન દાટેલું હોય ત્યાં પછી આવા સાપ થઈને દર કરીને રહીએ એ ધન ઉપર, કે આ ઉંદર થઈને રહીએ અને રાજી થઈએ કે આ ધન પ્રત્યેની મૂર્છા સંસ્કાર તે આવી રીતે આપણને અવતાર આપે છે. એવી રીતે એક પૂર્વનો કોઈ મૂર્છિત હશે જીવ, ત્યાં ઉંદર રૂપે થઈને જ્યાં મોહરો કોઈ દાટેલી હશે ત્યાં એ જન્મ્યો. હવે મોહરો બહાર લાવી એના ઉપર નૃત્ય કરી નાચે અને પછી સૂઈ જાય મોહરો ઉપર. નૃત્ય કરી, શયન કરી અને આનંદ માને. હવે એક મુદ્રા પછી પાછો લઈ ને બિલમાં બેઠો. પહેલાં નાચ્યો, મોહરો જોઈ એના પર સૂતો, પછી પાછી એક મુદ્રા લઈને પાછી અંદર લઈને ગયો. તે વખતે કુમારપાળે એમ ચિંતવ્યું કે હો, આ પ્રાણીને તો કોઈ ધનનો કાંઈ ભોગ નથી, એ શું કરવાની? આ ઉંદર એને મોહરો શું કરવાની? કાંઈ ગૃહ કાર્ય એને કંઈ ઘરના કામકાજ કરવા નથી, કે કંઈ રાજાને કોઈ આપવું નથી, કે બીજાનો કોઈ સત્કાર કરવા નથી, કે વળી એ ધનથી કોઈ તીર્થયાત્રાદી સુકૃત કાંઈ કરવાનું છે નહીં. તથાપિ લે તે લુબ્ધ બુદ્ધિથી ધન ઉપર કેવી પ્રીતિ રાખે છે. છતાં એની બુદ્ધિ કેવી, એની કેવી આસક્તિ છે ધન ઉપર, અને એના પર કેવો એનો પ્રેમ છે ઉંદરનો. તેથી હું માનું છું, પોતે વિચારે છે કુમારપાળ, તેથી હું માનું છું કે આ જગતમાં ધનના જેવું બીજું કાંઈ પણ મોહક નથી.
ધનના જેવું બીજું કોઈ મોહ પમાડનારી વસ્તુ નથી. આ પ્રમાણે વિચારી રાજાએ બાકીની મુદ્રા લઈ લીધી કે એની ઉંદરને શું કરવાની, એમ વિચારીને બધી મોહરો લઈ લીધી અને દૂર ઊભો રહ્યો. એટલામાં તો ઉંદર બિલમાંથી બહાર નીકળ્યો. ત્યાં એકે મુદ્રા ન દીઠી, એક જ લઈ ગયો, બીજી 20 ક્યાં ગઈ, ન દીઠી. એટલે તત્કાળ હૃદય ફાટી જવાથી ત્યાં જ મૃત્યુ પામ્યો. આ બધું કોણ લઈ ગયું મારું? તરત જ હૃદય ફાટી ગયું. તે જોઈ રાજા ઘણો ખેદ પામ્યો કે અરે આ મેં શું કર્યું, આ બિચારાના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. મેં તો ખાલી લીધી, જાણે એને શું કરવાની ઉંદરને, પણ એને કેટલી બધી ભયંકર આસક્તિ કે ન જોઈ તો એના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. તેથી એ વિચારવા લાગ્યો રાજા કે ધનેસુ જીવિતવ્યેસુ સ્ત્રીસુ ચાન્યેસુ સર્વદા અતૃપ્તા પ્રાણીના સર્વે યાતા યાસંતિ યાંતિ ચ. ભાવાર્થ: અહો ધનેસુ જીવિતવ્યેસુ, અહો પ્રાણીઓ ધનની ઈચ્છામાં, જીવિતમાં, સ્ત્રીમાં અને બીજામાં સદા અતૃપ્ત રહ્યા છતાં ચાલ્યા ગયા છે, ચાલ્યા જાય છે અને ચાલ્યા જશે. અહો પ્રાણીઓ ધનની ઈચ્છામાં ને ઈચ્છામાં પ્રાણ છોડે છે, એ તૃષ્ણા બની જ રહે છે, બીજા ભૂમય સાથે લઈ જાય. અહો પ્રાણીઓ ધનની ઈચ્છામાં, જીવિતની ઈચ્છામાં, હું જીવતો જ રહું, મરું જ નહીં કોઈ દિવસ, એમ એ પણ એમાંય અતૃપ્તિ જ રહે છે. 80 વર્ષ 100 વર્ષનો થઈ જાય તો પણ હું જીવતો રહું. હવે ટાઢી માટી થાય તો ઠીક ભાઈને. ત્યારે ડોસા શું કહે? બોલ્યા વિના બેસ બાળ તારી ચતુરાઈને. શું કહે? મને મરવાનું કહે? એમ ખાટલે પડ્યો, બધું દુઃખ છે, છતાં પણ મરવું ગમતું નથી. એટલે પ્રાણીઓ ધનની ઈચ્છામાં, જીવવાની ઈચ્છા અને સ્ત્રીમાં આસક્તિ એ પણ સાથે લઈને જાય. નાની પુરુષની વાત જુદી છે, આરાધક મોટા ભાગે એવો છે. અને બીજામાં સદા અતૃપ્ત રહ્યા છતાં ચાલ્યા, બીજી પર પદાર્થો ધનાદિમાં કે બીજા જેમાં જેની આસક્તિ હોય એની એ અતૃપ્ત રહ્યો સતો. પૂર્વજો આપણા કેટલાય ચાલી ગયા એની ઈચ્છાઓમાં, ચાલ્યા જાય છે, હમણાં પણ મરે છે તે આવી ઈચ્છાઓ લઈને મરે છે અને ભવિષ્યમાં ચાલ્યા જશે. આવી રીતે જ ઈચ્છાઓને ધનેસુ જીવિતવ્યેસુ, ધનને જીવિતમાં, સ્ત્રીસુ ચ અન્યેસુ અને અન્ય પદાર્થોમાં આસક્તિ, સર્વદા અતૃપ્તા પ્રાણીન, સર્વદા પ્રાણીઓ અતૃપ્ત જ રહે છે. સર્વે યાતા યાસ્યંતિ યાંતિ ચ, એટલે ચાલ્યા ગયા છે ભૂતકાળમાં આવી તૃષ્ણાઓ સાથે લઈને, ચાલ્યા જાય છે ને ચાલ્યા જશે, ભૂત વર્તમાન ભવિષ્ય ત્રણેયમાં. આ પ્રમાણે પૂર્વ પાપને યાદ કરી પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા સારું વ્રત ગ્રહણ કરવાને સમયે જ્યાં એ ઉંદરે પ્રાણ છોડેલા તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવા તે સ્થળે જઈ કુમારપાલ રાજાએ ઉંદરિકા વિહાર નામનો ત્યાં એક મંદિર બંધાવ્યું, પ્રસાદ કર્યો. તે અદ્યાપી પણ ત્યાં રહેલું, આજે પણ કે તે મંદિર ત્યાં છે. ક્યાં આવેલું છે ખબર છે? અચ્છા, ના આમાં ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતરમાં એમ લખ્યું છે કે ત્યાં આજે પણ એ છે. હવે આ સ્થળ છે કે બીજું ખબર નહીં ક્યાં છે, પણ એને પ્રાયશ્ચિત રૂપે ત્યાં બંધાવ્યું એમ કે છે. હા, કંઈ નહીં, આપણે એનાથી પ્રયોજન નથી. આપણે તો આ પ્રયોજન છે કે એને આવું પાપ સ્મૃતિમાં આવ્યું તો એના પ્રાયશ્ચિતમાં એને મંદિર બનાવ્યું એના નામનું, અને પાછું ગુરુ પાસે જઈને એનું પ્રાયશ્ચિત કર્યું કે આવી ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી મોટી. એવી રીતે કોઈને દુઃખ આપીને દ્રવ્ય લવું નહીં. એવું એક બીજું દ્રષ્ટાંત છે, ફકીરનું દ્રષ્ટાંત. એક શેઠ હતા, તેમની પાસે એક ફકીરે આવીને એમ કહ્યું કે મારે મક્કે જવું છે, મક્કા મદીના એમનું તીર્થ છે મુસલમાનોનું, એટલે કે મારે ત્યાં જવું છે, માટે મારા કિંમતી હીરાની પોટલી તમે રાખો.
શેઠને કહ્યું, આ મારી હીરાની પોટલી તમારે ત્યાં રાખો. શેઠે આનાકાની કરી કે ના, નહીં રાખું. પણ ફકીરે બહુ આગ્રહ કર્યો, તેથી પોટલી ઉપર નામ લખીને કબાટમાં મૂકી. ફકીર ગયા પછી હીરા વેચી ને બીજી જગ્યાએ નવું ઘર બનાવી લીધું. શેઠે હીરા વેચીને નવું ઘર બાંધ્યું. ફકીર પાછો આવ્યો ત્યારે શેઠ પાસે હીરાની પોટલી માગી. તે વખતે શેઠ શું કહે કે તે ઘર તો બળી ગયું અને તેમાં તારી કપડાની પોટલી પણ બળી ગઈ. એ સાંભળતા જ એ ફકીરનું તો એ સર્વસ્વ હતું, એ તો તીર્થે ગયો, તીર્થયાત્રા એટલે આપેલું. એ સાંભળતા જ એને ફકીરને આઘાત લાગ્યો અને તે મરી ગયો. મરીને તે શેઠની શેઠાણીના કુખે જ અવતર્યો. એ શેઠનો જ પુત્ર થયો એ ફકીર. આ બધું મુનિમ જાણતો હતો. મુનિમને ખબર છે કે આ હીરાઓ વેચીને એણે આ મકાન બાંધ્યું છે, કંઈ બળી ગયું નથી. મુનિમ જાણે છે બધું. તેથી એને આવી વિચાર અનુમાન લગાડ્યો કે હવે આ પાપ કોઈને છોડે નહીં, આ જ એનો પુત્ર થયો હશે. એમ કરીને પુત્ર માટે જે ખર્ચ થાય છે તેનો મુનિમ જુદો હિસાબ રાખે છે. પુત્ર મોટો થયો, શેઠે એને પરણાવ્યો. મુનિમે શેઠને પરણ્યા પછી એમ કહ્યું કે તમારો પુત્ર હવે 6 મહિના જીવવાનો છે. અચાનક પુત્ર બીમાર પડ્યો અને વૈદ્યોને બોલાવ્યા, પણ પુત્ર બચી શક્યો નહીં. ત્યારે શેઠે મુનિમને કહ્યું, તને 6 માસનું એનું આયુષ્ય છે એમ કેમ ખબર પડી કે આ 6 મહિના જીવશે? ત્યારે તેણે કહ્યું, તે આ ફકીરનો જીવ હતો. તે હીરા તમે વેચ્યા, તેના જે પૈસા આવ્યા તે મેં જમા કર્યા હતા. હવે તે હિસાબ પૂરો થતાં 6 મહિના લાગશે. આ ખર્ચા પ્રમાણે હું કહું છું અંદાજથી કે આના જેટલા પૈસા હતા ને 6 મહિનામાં પૂરા થઈ જશે, એટલે મરી જશે. એટલા માટે કે મેં કહેલું. તે હિસાબ પૂરા થતા તે ચાલ્યો ગયો. અને હવે તે મૂડી તમે એની જે રાખી એનો વ્યાજ થાય. હવે મૂડીનો વ્યાજ ચૂકવવા એ તમારા દીકરાની બહુ પુત્ર વધુ એ પાછળ મૂકતો ગયો છે. હવે એના વ્યાજમાં એનું પાલન કરો. એટલે કોઈનું આવી રીતે ઠગીને લેવું કે દુઃખ આપીને લેવું એ પચે નહીં કોઈને. એના ફળ એને ભોગવવા જ પડે. પૈસા તો બધા લઈ ગયો તમને દુઃખી કરીને, પણ હવે હજુ વ્યાજ તમે આપ્યું નહીં એનું, એટલે હવે આ પુત્ર વધુનું પાલન કરો. એમ કૃપાલદેવ કહે કે દુઃખી કરીને ધન લઉં નહીં, બીજાને દુઃખ આપી અને કોઈનું કંઈ પણ લઉં નહીં. આ પ્રમાણે વાક્ય 159 પૂરું થયું. વિશેષ આ વગર આપણે આવતીકાલ લઈશું.